آج کے اس جدید دور میں جہاں بچپن ہی سے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، بچپن ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پیسوں کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے اگر بات پیسوں کی ہو۔ آج تک شاید ہی آپ نے یہ بات سنی ہو کہ آپ اگر غریب بھی مریں تو کامیاب مر سکتے ہیں۔ دولت کا نام ہرگز کامیابی نہیں ہے۔ ہر موٹیویشنل اسپیکر آپ کو پیسے کو ہی کامیابی بنا کر پیش کر رہا ہے، پھر چاہے وہ غلط طریقے سے بتائے یا صحیح طریقے سے۔ آج کل نام ہی دولت کا رکھ دیا گیا ہے کامیابی کو۔ دوستوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ کی لائف کے کافی کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ What do you think is the meaning of life? یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی یہ فیس بک کے مالک مارک زکربرگ کی تھی، جس میں اینکر سوال کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک زندگی کا مطلب، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بعد ان کا ریئیکشن آپ کے سامنے تھا۔ اگر ان کی ٹوٹل ویلتھ کی بات کی جائے تو آسان الفاظ میں آپ کو یہی بتاؤں گا، ہر وہ شخص جس نے دولت کو ہی کامیابی بنا لیا ہے اور سمجھ لیا ہے، وہ اتنا امیر ہونے کا خواب دیکھتا ہے جتنے یہ امیر ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنا امیر ہونے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو میرے نزدیک ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دوستوں، ایک چھوٹے سے چھوٹا کاریگر، چھوٹے سے چھوٹا انسان کوئی بھی چیز اگر بناتا ہے تو کسی مقصد کے لیے بناتا ہے، بنا مقصد کوئی بھی چیز وہ نہیں بنائے گا۔ اور وہ مالک جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، کیا اس نے انسان کو بنا مقصد کے ہی پیدا کر دیا؟ بالکل نہیں، بلکہ یہاں پر ہم غلط ہیں۔ دوستوں، اسٹیو جابس جو کہ ایپل کا فاؤنڈر تھا، وہ 56 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے مرا تھا، اور اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ موت کے قریب پہنچ کر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اتنا سارا پیسہ، اتنے سارے ریسورسز کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ٹلنے والی موت کے سامنے۔ اور جب وہ مرے تو ان کی ویلتھ تقریباً $7 ارب تھی۔ اور صرف یہی نہیں، میں آپ کو ایسی ہزاروں ریئل ایگزامپلس دے سکتا ہوں۔ جب تک چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تبھی تک ہمیں وہ اچھی لگتی ہیں۔ سائیکل والا موٹر سائیکل چاہتا ہے، موٹر سائیکل والا کار چاہتا ہے، کار والا اور بڑی کار چاہتا ہے، اور بڑی کار چاہتا ہے، اور یہ سائیکل اسی طرح چل رہا ہے۔ لیکن جو بیچارہ پیدل چل رہا ہے وہ یہی سوچتا ہوگا کہ کاش میرے پاس ایک سائیکل ہوتی۔ پاکستان کے مشہور سائیکولوجسٹ اور اسلامک اسپیکر ساحل ادیم صاحب، وہ ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے تھے اور ان سے سوال ہوا، کیا پیسہ انسان کو خوش کر سکتا ہے یا خوشی دے سکتا ہے؟ تو ان کا جواب آپ خود سن سکتے ہیں۔ پیسہ خوش کرتا ہے انسان کو. Does money buy happiness? That's the question. Money does not make you happy. Making money makes you happy. یہ دونوں چیزیں آپس میں کنفیوز نہیں کرنی ہمیں. یہ بہت بڑی سائنس اس کے پیچھے، ہماری نیورو کیمسٹری ڈیزائن ایسی ہوئی ہے۔ جیسے ہی آپ کو پیسہ آ جائے گا you will go into depression. And that's not just my opinion, that's evident from all the billionaires who are actually taking antidepressants right now. It's not about کہ وہ چوری نہ ہو جائے، یہ والے معاملہ، یہ وہ علی بابا والا کہانی نہیں ہے۔ جیسے سچن تندولکر ہے، جب وہ بن گیا نا جو وہ بننا تھا، اس کے بعد ایک ڈپریشن نیچرلی اس کو آنی تھی کہ آپ کیا کروں، آپ کیا کروں، ساری لائف دے دی اس کام کے لیے، اور وہ چیز ہو گئی۔ The only thing جو کہ مسلمان کو ڈپریس نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پرپس مرنے کے بعد رکھ دیا ہے۔ اگر دنیا میں رکھ دیتے تو دنیا میں مسلمان بھی ڈپریس ہوتا کہ چیز ہو گیا۔ Our youth needs to understand، اس کو بہت ضروری ہے کہ پتا ہو کہ پیسے بنانا is the most exciting thing۔ اس میں کسی شک میں نہ میں ہو سکتا ہوں، نہ سائنس ہے نہ اسلام ہے۔ ایکسائٹنگ تھنگ ہے، مگر زنا بھی ایکسائٹنگ تھنگ ہے۔ ایکسائٹنگ is not the reason why we are going to be doing anything, but the fact that it is exciting is not deniable, irrefutable ہے وہ کہ میں زیادہ سے زیادہ کی ایفرٹ کر رہا ہوں، کلمنیشن میں سینس آف اچیومنٹ پوری ہوتی ہے، ابھی اسٹیپ پہ آتا ہوں۔ But the point Prophet ﷺ made was کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ایک سونے کا پہاڑ کی سرچ کرتا ہے، جب مل جاتا ہے تو دوسرے سونے کے پہاڑ پہ جاتا ہے۔ There is a problem here that you better understand. There is no Muslim who can be against کہ پیسے نہیں ہونے چاہیے انسان کے پاس۔
जिसने अल्लाह ने जब खुद जिम्मा लिया है, हम कैसे कहते हैं कि अल्लाह ताला को नहीं देना चाहिए? ये कह रहा होता है कि अल्लाह ताला को पैसे नहीं देने चाहिए। अल्लाह ने देने पैसे, मुस्लिम की तो फिलॉसफी ठीक है शुरू से कि पैसे ना मैं बना सकता हूँ ना मैं छीन सकता हूँ। अंडरस्टैंड, साइंस समझाता हूँ, ब्रेन के ना में बहुत कम मुसलमान हैं जो न्यूरो केमिस्ट्री को कुरान पाक की लाइट में देख रहे हैं। मैं बताऊँ कि 2 इनको मैं जानता हूँ और मैं मेन स्ट्रीम को जानता हूँ। मेरे तो पार्टनर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हैं, सो आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो कुरान पाक की लेंस से आप ब्रेन के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सारा कुछ अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया। अल्लाह ताला ने कहा ना सूरह फुसिलत में कि तुझे तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा, अंदर फी अनफुसिकुम, ये हक की किताब है। ये दोनों चीजें इकट्ठी की। अल्लाह ने पहले कहा पहले तुझे आसमान में निशानी दिखाऊंगा, फिर तुझे तेरे अंदर निशानी दिखाऊंगा कि ये किताब हक की है। वो अंदर क्या निशानी थी अब हमें इतनी क्लियरली नजर आ रही है कि जो डोपामिन का सेंटर है, इतनी 5 है, वो सारे के सारे वो हैं जो कि आपकी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने में डोपामिन मिलती है। और जैसी डोपामिन मिल जाती है आपको इतनी तस्कीन मिलती है कि किस क्या रफ्तारी पे किसी मुसलमान को मिली। हमें कोई रफ्तारी पे तस्कीन नहीं है जो एक डोप एडिक्ट को उस सर्च को वो पूरा करने के लिए वक्त मिल रही होती है। सो देयर इज नो डाउट कि आदमी जो है ना, आदमी और दिमाग कैसे बताता हूँ, आदमी जो है ना वो अगले स्टेप पे जाते वक्त जिस लेवल पे नशा पूरा करता है ना, अगले किसी भी जगह पे, चाहे उसने पैसे बनाने हो, चाहे उसने नाम बनाना हो, चाहे उसने काम बनाना हो, प्रमोशन भी हो रही हो, एंटाइटलमेंट, इफ इज गेटिंग एनी काइंड ऑफ लेजर अपॉर्चुनिटी और मनी, ऑल ऑफ देम हैव द सेम डोपामिन सेंटर ट्रिगर्ड। जैसे ही उसको अगली स्टेप पे आता है, आपको डोपामिन की सर्च मिलती है, यू फील लाइक ओह माय गॉड क्या बात है। मगर ये साइंस ही की तुम्हें पता है कि 40 मिनट से ऊपर एक बिलियनियर होने को एंजॉय नहीं कर सकता। सही बात। जैसे एक बहुत बड़ा टीवी लेके आए, 100 इंच का टीवी लाया हूं मैं, 100 इंच का टीवी लगाएंगे, सारी के सारा फैमिली खुश हो जाएगी और 40 मिनट के बाद आपको याद ही नहीं लगेगा कि 100 इंच आपको कॉन्शियसली अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, यार इतने पैसे खर्च किए, दोबारा से जिक्र करो, बार देखो, या सबको बताओ, कोई बुला बुला के रिन्यूअल लेते हैं और ये रिन्यूअल को कहते हैं नॉवेल्टी इफेक्ट। डोपामिन आदमी के ज़हन में नॉवेल्टी का ट्रिगर लगता है, औरत के ज़हन में नॉवेल्टी का ट्रिगर। मैं आपको बताना 300,000 आइटम्स घर पे क्यों पड़े हुए हैं, 95% यूज ही नहीं हो सकते क्योंकि वो नॉवेल्टी के थ्रू ले लिए थे। अब उनकी डोपामिन वैल्यू खत्म हो गई है। एग्जैक्टली हर चीज की डोपामिन वैल्यू सिर्फ सर्च में होती है, जैसी डोपामिन आ गई उसी की वैल्यू खत्म। पर मैं आपसे वही सवाल करूं जो कि एंकर ने फेसबुक के मालिक से किया था, तो आपका क्या जवाब होगा कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर अच्छा खाना, अच्छा कमाना, शादियां करना और फिर बच्चे पैदा करना यही ज़िंदगी है, तो सेम यही काम हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानवर कर लेते हैं। अगर हम भी इसी काम में अपनी ज़िंदगी सर्फ करेंगे तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा। हमें अपनी क़ुव्वतें सही कामों में इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे इंसानियत का असल में फ़ायदा हो, जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। और अगर आपकी सोच ये है कि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो दुनिया वाले हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे, हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपके पास पैसा होने के बाद लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे तो वो आपकी नहीं बल्कि आपके पैसों की और आपकी दौलत की इज़्ज़त करेंगे, आपकी दौलत की रिस्पेक्ट करेंगे। आप सोच कर देखें कि जो लोग पैसे की वजह से और दौलत की वजह से आपकी इज़्ज़त करेंगे, क्या आप उनसे इज़्ज़त करवाना चाहेंगे? हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जो अगर देखे कि उससे कमज़ोर पर, चाहे उससे ताकतवर ही जुल्म क्यों ना कर रहा हो, वो उस जालिम से टक्कर ले, चाहे वो एक इंसान हो या फिर पूरा एक सिस्टम हो, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। इसी का नाम बहादुरी है, ना कि ऐसा इंसान बने कि अपने से कमज़ोर इंसान पर जुल्म सितम करे और अपने से पावरफुल इंसान के तलवे चाटे। इसी का नाम बुज़दिली है। अगर आप इसको डीप में समझना चाहते हैं तो ये कुछ वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, यकीनन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा।